ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ इंसाफ दिवाउण दे लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बीते दिनी रन फॉर गुरप्रीत दा प्रबंध किया गया। तुसीं लगातार देखो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन तो FIR लॉन्च की लड़ाई चल रही थी तद तो लैके हुण तक लड़ाई लड़ती आ रही है। अज नौजवानों ने फैसला लिया कि 2 अक्टूबर को असीं रन फॉर जस्टिस करना, क्योंकि कितने ये ना हो सरकार किसी प्रैशर दे आके और किसी दबाव च आके उस नाल निहक ना हो जाए। और इत्थे कई NGOs कई संस्थावां पहुंची ने जिहड़ियां जस्टिस वास्ते जान नूं तैयार ने। और गुरप्रीत की जिहड़ी लड़ाई है ये देश की लड़ाई है, एक इंसाफ की लड़ाई है। और क्योंकि देश का कानून के मुताबिक उन्हें अपनी आवाज़ चुकी सी, कानून की इंप्लीमेंट तो आवाज़ चुकी सी, सो पूरे देश का फर्ज बनता है इस बच्चे का खड़ा होना और यदी जी लड़ाई दे जस्टिस वास्ते आवाज़ चुकनी। गुरप्रीत ने जो स्मोकिंग के पिछे अपनी जान दी, अज गुरुद्वारा दमदमा साहब तो रन और जस्टिस की जो ये मार्च थी लोगों ने पक के ये अज दे हज़ारों की तादाद भी लोग इकट्ठे होए। असी चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं वो जेल दियां सलाखां जाए, उन्होंने सज़ा मिले। और जो स्मोकिंग का जो सरकार ने एक स्मोकिंग की गल की है, हर सरकारी जगह पर लिखा है कि इत्थे सिगरेट पीना जुर्माना होएगा, मगर वो कुछ भी नहीं। आ जाए एक बच्चे की जान चलेगी जिथे सारा देश जो है उहदे नाल खड़ा है। मैं एक बार फिर जो अज रन जस्टिस जो अज इत्थों दौड़ हुई है उहदे अज हज़ारां बच्चों ने हिस्सा लिया। और मैनू उम्मीद है कि इहदे ते ठल पेगी तो इहदे ते ऐसी रोक लगेगी कि कोई भी किसी ऐसी जगह ते स्मोकिंग ना कर सके। मैं समझदा है जिहड़ा उपराला किया गया है बहुत ही वधिया सार्थक सिद्ध होवेगा और एक आने वाले समय दे विच एक नवीं छाप छड्ड के जाएगा यह उपराला। और जिस कदर नौजवान बच्चे बच्चियां इस दे विच शामिल होए, अवेयरनैस लियाउण लई किन्ना क वड्डा जिहड़ा है अगे कदम चुकणगे, क्योंकि एक सोच बन चुकिया हुण गुरप्रीत। मैं समझदा ये नौजवान गुरप्रीत तो भी अगे होके सामने आउणगे, जिन्ना गुरप्रीत ने किया है उस तो भी अगे ले जाएंगे, क्योंकि नौजवान जाग चुके हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ लगातार ही गुरप्रीत सिंह के कतल मामले ਦੇ ਵਿੱਚ गुरप्रीत सिंह के परिवार की हर तरीके की मदद की जा रही है। बीते हफ्ते दिल्ली कमेटी ਵੱਲੋਂ कैंडल मार्च का भी प्रबंध किया गया, जिथे दिल्ली कमेटी ने दिल्ली पुलिस के हैडक्वार्टर के बाहर जाके धरना लाया ਅਤੇ गुरप्रीत ਨੂੰ इंसाफ देने की मांग की ਅਤੇ ਨਾਲ ही पुलिस की कार्रवाई के उत्ते भी सवाल चुके गए सन। रन फॉर गुरप्रीत की दौड़ दे विच वड्डी गिणती दे विच लोकां ने हिस्सा लिया ਅਤੇ गुरप्रीत ਨੂੰ इंसाफ मिले ਅਤੇ उसके कातलों ਨੂੰ सलाखां दे पिछे भेजिया जाए। इस दे पिछे दिल्ली कमेटी वालों जो कारज किए जा रहे हैं उसकी शलाघा अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह वालों भी की गई। काका गुरप्रीत सिंह ने एक आवाज़ उठाई कि जो कोर्ट का कानून है, सरकारों का फैसला है, जनतक थावां दे उत्ते तंबाकू की वरतों नहीं की जा सकती, नशे की वरतों नहीं की जा सकती। और एक मंद दृष्टि वाले बुद्धि वाले मनुख ने जनतक थां दे उत्ते सिगरेट पी रहा सी, जिसनूं सरदार गुरप्रीत सिंह इसके साथी ने रोकिया और उसने अपने मन दे विच एक नफरत पाल के साजिश के तहत एक्सीडेंट करके उस नौजवान की जान लई। साथी उसके जख्मी हो गए। अजे तक कोई कानूनी कार्रवाई ठोस नहीं हो सकी। बड़े अफसोस की गल है कि आज़ाद हिंदुस्तान दे विच जो सिखां ने 87% कुर्बानियां कीतियां ने, उन्होंने कानून की सहायता लैण वास्ते भी जदोजहद करनी पैंदी है और अनेक प्रकार के संघर्ष करने पैंदे हैं। बड़े अफसोस की गल है, सरकारां नूं कानून नूं चाहीदा है कि जो कानून है हर एक दे वास्ते एक होवे ते जिहड़ा इस तरह का कोई दोषी है जो कानून की भी उलंघना कर रहा है, मनुखता का घाण कर रहा है, उहदे उत्ते जो मर्डर का केस है वो पा के उन्होंने सलाखा अंदर बंद किया जाए और उसनूं सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए, तां ही सिख संगतां दे हिरदे जिहड़े शांत हो सकणगे। वरना सानूं कोई भी स्टैप इस दे संबंध में चुकना पिया तो असीं पिछे हटांगे नहीं, गरेज नहीं करांगे। अमन शांत रह के असीं कानून तो मंग करांगे कि उन्हां दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए।
ਦਿੱਲੀ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ, WhatsApp ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਾਲੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਵਿਚਰ ਝੂਠਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜੇਤੂ ਗੱਤਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ।
ਫਰੀ ਸੋਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੋਟੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 250 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਨਿਰੋਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਨ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 127 ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 127 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦਿਲਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਵਣ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੋਂਪਿਆ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब ਨੂੰ स्वच्छ भारत मुहिम के तहत दिल्ली के सब तो साफ धार्मिक स्थान के तौर पर चुनिया गया है। नवी दिल्ली नगर परिषद के चेयरमैन पवन गोयल, सकत्तर चंचल यादव, CMO डॉक्टर श्रीवास्तव और साबका सांसद अनीता आयरे दे वल्लों इस संबंधी कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क विखे हुए समागम के दौरान गुरुद्वारा साहिब के चेयरमैन परमजीत सिंह चंडोक नूं प्रमाण पत्र दिता गया। NDMC एरिया दे विच सफाई दे लई असी लोगों ने काम किया। मैं गुरुद्वारा बंगला साहब का चेयरमैन होने के नाते सब तो पहला साडा काम सी कि असी सफाई करिए। जे असी गुरु घर दे जाते हैं, जे असी गुरु घर दे जाके लंगर छकते हैं या जो कूड़ा होंदा है, जो वेस्टेज होती है, उसनों अलग अलग तरीके नाल लगा के और NDMC के गड्डियां ते चुकवाया है। क्योंकि गुरुद्वारा साहब दे आने दे वास्ते सानू सुंदरता भी चाहिए ते रख रखाव भी चाहिए है। और गुरु घर नूं सुंदर बनाने दे विच साडा पहला मकसद यह है कि असी अपनी खाण पीण की जो समान गंदगी है उसनूं सही तरीके नाल वंड के उन्होंने अलग अलग कूड़े दे विच पा के उन्होंने डिस्पोज ऑफ करिए, तां ही सुंदरता वसदी है गुरु घर की। गुरु घर की शोभा बढ़ाने वास्ते असी जो प्रयास दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी कर रही है, असी सरकार के नाल भी मिल के NDMC के नाल मिल के और जो सफाई अभियान साडे देश के प्रधानमंत्री ने चालू किया सी स्वच्छता का, उसनूं मुख रखते हुए गुरुद्वारे के आले दुआले गुरुद्वारा बंगला साहब होए, गुरुद्वारा रकाबगंज होए और होर गुरुद्वारे दे विच असी सारे पासे साडे सेवादारां ने, साडे वर्करां ने, साडी संगत ने सानू पूरा सहयोग दिता और असी गुरुद्वारा बंगला साहब की रख रखाव और सफाई अच्छी कर सके। और मैं उम्मीद करदा कि अगों भी ये अभियान चालू रहेगा। असी सरकार तो भी मदद लाँगे, सरकार नूं मदद भी देंगे और गुरु घर की सफाई नूं एक अच्छा रूप देख के गुरु घर नूं सुंदर बनावांगे। कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जीके ने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब की चोण बीते दिन दिल्ली के सब तो पसंदीदा धार्मिक स्थान के तौर पर होने तो बाद हुण सब तो साफ धार्मिक स्थान का प्रमाण पत्र गुरुद्वारा साहिब नूं मिलण ते खुशी का प्रगटावा किया है। उन्होंने कहा कि कमेटी लगातार गुरुद्वारा साहिब के सुंदरीकरण के कारजां दे नाल ही संगतां दी सहूलत दे विच वाधा करन दे लई लगातार कोशिश कर रही है। इस करके अज गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब धर्म अते अध्यात्म का सब तो वड्डा केंद्र बन के उभरन दे विच कामयाब हो रही है। उन्होंने छेती ही श्री बंगला साहिब विखे आधुनिक मशीनां दे नाल लैस हस्पताल शुरू करन दी भी जानकारी दी है।